ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. I thank the Lord for this opportunity that is given to me to share from the living Word of God. ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. God that He has enabled in this manner as well to gather in this way to learn and hear and study from the Word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. There was some power outage just few minutes before when I was trying to translate to Brother Binoy. Pray that this will not happen. Even if it happens, I might be lost in the connection, but I might still be switching to the mobile network. Right now I'm on Wi-Fi. Please bear with me. ನಾನು ಸಹೋದರ ವಿನಯ್ ಅವರು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದರೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. In these days I've been reading and meditating from the book of Numbers, but I'm not going to be sharing from that passage, although I initially wanted to share a few things from there. ಈ ದಿನ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. I've been reading another book. The book is called the Macintosh Treasury, which is written by C.H. Macintosh, who lived in 19th century, was a godly man. C.H. Macintosh ಅವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಓದುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. He loved the Lord and he has written many articles which exalts our Lord Jesus Christ and his work and his person. ಅವರು ಅನೇಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಒಬ್ಬ ದೇವಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. These days it has been a tremendous blessing to my heart, and I would like to share this. As I was praying, I'm led to share this with all our dear ones who are listening to this word of God, so that this will also benefit you and bless your heart as well. That is my prayer. ಅವರ ಬರಹವನ್ನು ನಾನು ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಹ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಾಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. It's a tremendous subject that is throughout the scriptures. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. This is not new, because this morning we are all gathered to glorify our Lord Jesus Christ on the basis of what he has done for us wretched sinners on the cross of Calvary. That is exactly what I'm going to be talking this morning. ನಾವು ಮಾಡುವ ವಿಷಯವು ಹೊಸದೇನು ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. The writer says like this: the unsettled state of many of God's dear people is the result of not having received into their hearts the full understanding of the work of Christ Jesus on the cross of Calvary. ಈ ಒಂದು ಹೇಳುವಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ನಾವು ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಸದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. We all say, we all worship, we all know in our heart, even in our heads, that our Lord Jesus Christ died for me on the cross of Calvary for my sins. We say that and he rose again. We just casually sometimes say that. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು
ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆತನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಇದು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. But it is a good thing that we always come back and meditate and really stand at the foot of the cross and understand what the Lord had to go through for each one of our sins. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹಾದು ಹೋದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Therefore, with much prayer, let us sit and listen carefully as to what the Word of God talks about the Lord and His work. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗಿರೋಣ. If any one of us are weary, tired, and are feeling like they have lost things and they are backsliding in their heart, even this is the time that we need to come back to the person of the Lord Jesus Christ, where He can bring you and give you that rest that is much needed for all of us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಂದು ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಲವಲದಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Because the Lord Himself reveals to Moses in Exodus chapter 34 verses 6 to 7. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೇನೆಂದರೆ, the Lord passed before him, that is Moses, and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವಚನಗಳು, ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಯೆಹೋವ ಕನಿಕರವೂ ದಯೆಯೂ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ದೀರ್ಘ ಶಾಂತನು, ಪ್ರೀತಿಯೂ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಉಳ್ಳವನು. Verse 7 also? Yes. ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಗಳವರೆಗೂ ದಯೆ ತೋರಿಸುವವನು, ದೋಷ ಅಪರಾಧ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನು, ಆದರೂ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡದವನು, ತಂದೆಗಳ ದೋಷ ಫಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ 3-4 ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರಮಾಡುವವನು ಎಂಬುದೇ. Here we see that the Lord Himself proclaiming that He in no means will clear the guilty. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ, ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಆದರೂ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡದವನು. Yet He claims that He is merciful and gracious and slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. ಆದರೂ ಯೆಹೋವನು ಆತನ ಮಾತು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಾನು ಕನಿಕರವೂ ದಯೆಯೂ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ದೀರ್ಘ ಶಾಂತನು, ಪ್ರೀತಿಯೂ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಉಳ್ಳವನು. Also, please turn with me to Romans chapter 4 verses 5. There's a phrase that I want you all to read and see what it talks about. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. In here it reads in this way. I would like to read the whole verse and then point out that phrase that is talking about here. In verse 5, Romans chapter 4, and to the one who does not work but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Here we read that the Lord is the God is the one who justifies the ungodly. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ, ಆದರೆ ಯಾವನು ಪುಣ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿರದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೋ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ನೀತಿ ಎಂದು ಎನ್ನಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾತನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಗಮನವಿಡಿರಿ. How can the Lord who is just and holy can justify a person who is unjust or ungodly? ನೀತಿವಂತನಾದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ಅನೀತಿವಂತನನ್ನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? We will be looking at that in this message.
ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Now, with the help of the Holy Spirit, by God's grace, let us look at the work of Christ, which is the true resting place for the conscience of a believer. ದೇವರ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಆತನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರಾಗಿರೋಣ. In Exodus, we read that God is gracious and merciful and abounding in steadfast love, and this is how He has shown it to us. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವೂ ದಯೆಯೂ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ದೀರ್ಘಶಾಂತನು, ಪ್ರೀತಿಯು, ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆವು. ಆತನು ಹೇಗೆ ಈ ತೋರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿರೋಣ. By justifying the ungodly, ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. We all were ungodly. We all were ungodly. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಾತ್ಮರು ನಾವಾಗಿದ್ದೆವು. We all deserved hell, nothing but that. ನಾವು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನರಕ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೆವು. But we see that the Lord is abounding in steadfast love. That is what we see in the Lord Jesus Christ. ಆದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So let us dwell for a little upon the work of Christ as the only resting place for our conscience. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಅದಾಗಿದೆ. We see in His work that He has done in the past. We've been meditating in the worship and we've been exalting on what He has done for us. ನಾವು ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಕರ್ತನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೆವು. We see that He has atoned for our sins. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಆತನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದೆವು. That He died for us on the cross. That He died for us on the cross. ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. And He has borne our sins and put them away forever. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ದೂರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. He stood charged for our sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆತನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. And we read in Isaiah chapter 53 verse 6 that the Lord laid on Him the iniquity of us all. ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವ ವಾಕ್ಯವೇನೆಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೋಷ ಫಲವನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು. And then in 1 Peter chapter 3 verse 18 we read that for Christ has suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. Here we read that Christ has suffered for our sins, the sins of the unjust. ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಅನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಪಟ್ಟು ಸತ್ತನು. As I mentioned, this is nothing new for most of us. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇವು ಯಾವುದು ಹೊಸದಲ್ಲ. But we need to understand that this is the grand and all important truth for our souls. ಆದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವು ಇದಾಗಿದೆ. The truth that which lies at the very foundation of whole Christian faith. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಆಧಾರವು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವಾಗಿದೆ. Until this simple truth but most precious truth is laid hold on by a believer, it is impossible to be at a state of the complete peace and rest. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರತು ಆತನು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Yes, what is that truth again? ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? What is that precious truth? ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆ ಸತ್ಯಾಂಶವು ಏನು?
The truth is that I must really know upon divine authority of the word of God that all my sins are put away forever out of God's sight. ನಾವು ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಾಪಗಳು ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. This is what gives us that peace and security in our heart that truly it has been disposed of from God's side, our sins. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ದೂರ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. What I'm saying is that God had every right to judge me for my sins and condemn me to eternal hell. ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ದಿಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವು ದೇವರಲ್ಲಿತ್ತು. By doing so, by condemning me to hell, he would still be glorified in his justice and his holiness. ಆತನ ಒಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀತಿವಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವವನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. Yes, he could have still glorified himself because of his holiness, because he is holy, and he could have rejected us. He could have just sent us to hell because we are wretched sinners. ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀತಿವಂತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಆತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರು But God chose to put away my sin by bearing on himself the penalty for his more glory. ಆದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆತನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. We read in Ephesians chapter 2 that but God rich in mercy. ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಆಗಿರುವ ದೇವರು. This is the grand and the central truth of the person of the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವಾಗಿದೆ. Yes, he himself has undertaken it and done it. ಆತನೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. My dear brothers and sisters, this is the core of our Christian faith, the core of the matter. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ ಇದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. God has laid our sins on Jesus Christ and he tells us so in his holy word which cannot lie. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. That we may simply believe with a childlike faith that our sins is put on the Lord Jesus Christ. ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹಾಕಿದನು. Because the word of God says in 1 Peter chapter 2 verse 24 that he bore our sins on his body on the tree. ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮರಣ ಕಂಬವನ್ನು ಏರಿದನು. Yes, he bore our sins on his body and died on that tree. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮರಣದ ಕಂಬವನ್ನು ಏರಿದನು. This faith must give us rest and peace in our conscience, in our hearts. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಂದು ನೆಲೆಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. What a peace to know that my sins are taken care of. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. And the most glorious thing is God himself in his son has bore the penalty of the sins that we were supposed to bear in that hell. ಆ ಒಂದು ನಾವು ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು.
Dear brothers and sisters, it is not nothing of our works. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವು ಯಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. We could not save ourselves. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. Therefore, God planned it. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ತಾನೇ ಯೋಜಿಸಿದನು. God did it. ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. And God reveals it to us. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. It is all of God. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. From first to the last, it is the work of God, and we only have to put our trust like a childlike faith in that work of the Lord Jesus Christ on the cross. ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. God himself assures us in his holy word that he has undertaken the matter of my sin and putting it on his beloved son. ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What joy gives to my heart, gives to our hearts. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. We see that God is satisfied in himself about my sins, and I may well be satisfied also. ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. I would ask you to listen and ponder on how it was done on the cross. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದು ನಡೆಯಿತು, ನೆರವೇರಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. My sins he bore on the cross. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. The Lord Jesus Christ on the cross of Calvary, hanging with the burden of my sin. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆತನು ತೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. Oh, the profound mystery of that cross of Calvary. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Glorious mystery of redeeming love in the Lord Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. I see God himself taking my wretched, black and terrible evil sins upon his shoulders. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. The Lord, God the Father laying upon him all my sins on that blessed substitute. ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಭಾರವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು. God is dealing with his holy son about my own sins. ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆತನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. I see all the waves and the billows of God's righteous wrath, his wrath against my sins, his wrath which should have consumed me in hell throughout all eternity, flowing over him. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಕೋಪವು, ಆತನ ಒಂದು ಕೋಪವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ನರಕದ ಮೂಲಕ ಆತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸುರಿಸಿದನು. We read in Psalm 69 in this way. 69ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. Please listen and meditate and read along with me Psalm 69 few verses. 69ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೀವು ಓದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. He did not deserve any of this, and we see his cry from the cross. ಇವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಆತನು ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಿ.
He says in Psalm 69 verse 1 onward, "Save me, O God, for the waters have come upon my neck. I sink in deep mire where there is no foothold. I have come into deep waters, and the flood sweeps over me. I am weary with my crying out. My throat is parched. My eyes grow dim with waiting for my God." 69ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1, 2, 3 ವಚನಗಳು. ದೇವರೇ ರಕ್ಷಿಸು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗುವಷ್ಟು ಜಲವು ಏರಿ ಬಂದದೆ. ಆಳವಾದ ಕಲ್ಲುಸುಬಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಡುವಿನೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರವಾಹವು ನನ್ನನ್ನು ಬರುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಬೇಸುತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಗಂಟಲು ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಯಿತು. In verse 20, he says, "Reproaches have broken my heart, so that I am in despair. I looked for pity, there was none, and for comforters I found none." 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಿಂದೆಯಿಂದ ಖಿನ್ನನಾಗಿ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಕರುಣಾಳುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ, ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸಂತೈಸುವವರನ್ನು ಹಾರೈಸಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. He is standing on the cross on behalf of me as a substitute. ನಮ್ಮ ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆತನು ತೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He is representing me with my sins on his body on the cross. ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And the inflexible justice and the holiness, the truth and righteousness is dealing with my sins in the person of the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸತ್ಯವು, ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. He is on the cross, as we know these famous words that he cried in Psalm 22. We read that, my God, why have you forsaken me? Why are you so far away from saving me from the words of my groaning?" ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಆತನು ಕೂಗಿಕೊಂಡ ವಾಕ್ಯವು 22ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದಿ? ನೀನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆಯೂ ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳದೆಯೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಿ? In verse 2 we read that, "Oh my God, I cry by day, but you do not answer, and by night I find no rest." 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಉಪಶಮನವಿಲ್ಲ. We know that on the cross, when he was hanging from morning 9 to noon, afternoon 3. ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆತನು 3 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. From 9 to 12 it was day. He was suffering from 9 to 3. We cannot even imagine what he was going through unless we read these verses and meditate upon these things. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಆತನು, ಅದು ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಜಾವವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. From 9 to 12 it was day, and we read that, "Oh my God, I cry by day." 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅದು ಒಂದು ಹಗಲಿನ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And he found no answer. ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ. From 12 to 3 we see that the great darkness covered in that whole land. 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರವು ಅಲ್ಲಿ ಕವಿಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. And he says, by night I find no rest. ಇರುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಉಪಶಮನವಿಲ್ಲ. This is the suffering of our beloved Lord for my sins, our sins, on that cruel cross of Calvary. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮೆಯನ್ನು, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. Not one of the sin is allowed to pass. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪವು ಸಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಪವು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಪಾಪವು ಯಾವ ಪಾಪವು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. And no indifference in punishing those sins, our sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಪಾತವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. Yes, ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ, because his glory and eternal majesty is at stake. ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗೆ ಅದು ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬರಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. Hence he cried out on the cross at the end, it is finished. ಆದ ಕಾರಣ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತೀರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೂಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟನು. Because the payment or the penalty for the sins was completely paid. Tetelestai in Greek period, it is finished. ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ, ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಟೆಟೆಲೆಸಾಯ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Oh, all glory and praises to God of grace. ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. Instead of sending me and you to hell due to our sins, he sent his beloved son to be the propitiation for our sins. ಪಾಪ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಜಡಿದನು. In the unfolding of this marvelous plan of redemption, ಆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಮೋಚನೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆತನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. we see a holy God dealing with the question of our sins and executing judgment upon them in the person of his well-beloved, eternal, co-equal, God's only Son. ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯನಾದ ದೇವರು, ದೇವರಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ದೇವರು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The judgment fell upon his beloved Son. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನಾದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಉಂಟಾಯಿತು. So that a full tide of God's love might flow down in our hearts. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. Hence, if in this understanding, when we read 1 John chapter 4 verse 10, it just gives us so much joy in knowing the love of God. ಒಂದು ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. This is how love is. Not that we have loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜ ಗುಣವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. Yes, God loved us first, not us. ದೇವರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ. Again, we read another familiar verse in Romans chapter 5 verse 8, that God shows his love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 8. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. Yes, God has loved us in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. So far we've been seeing the sin, our sin being dealt in the person of the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದೆವು.
and we can take complete comfort and peace that our sins are completely dealt with on the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪಾಪವು ಅದು ಆ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಆದರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. As I said, if God is truly satisfied with the question of sins, we may as well be satisfied also. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿರಬಹುದು. Yes, Christ cried on the cross, it is finished. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಇದು ತೀರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೂಗಿದನು. He gave up his spirit. ನಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. He was taken down from that cross. ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಇಳಿಸಿದರು. And we know that he was buried in the tomb the rich man's tomb. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾದ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹೂಣಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. But how do we know for sure that God is truly indeed satisfied with his sacrifice on the cross? ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಿಜವಾಗಿ ತೃಪ್ತನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? God makes this clear in rising the Lord Jesus Christ from the dead. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣದಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆತನು ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. We know that in 1 Corinthians chapter 15 and few months back I have taken the resurrection chapter and we have seen if Christ did not rise from the dead, then we are still in our sins. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣದಿಂದ ಆತನು ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು. And our faith is vain. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. But what if God shows me the man who bore my sins on the cross and now is crowned at the right hand of the majesty in the heavens? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಕರ್ತ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The one who bore my sins on the cross is now seated at the right hand of the majesty in the heavens. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿತನಾದ ದೇವರು ಕರ್ತನು ಈಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That means that God is completely satisfied in the complete penalty payment on the cross. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪದ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Therefore, this should give us still more complete assurance, rest, and no doubt. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವು ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. Please read that verse in Hebrews chapter 1, which is a soul comforting verse that the Lord has done for us. ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. Read from verse 1 to verse 4. 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 4ನೇ ವಚನ ತನಕ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 4ನೇ ವಚನ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಈತನ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಈತನು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಕಾಶವು, ಆತನ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಯು, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದ್ದು, ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾದನು. What a
completion of the work of redemption we see here. ಆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಮೋಚನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ನೆರವೇರದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Here we read that beautiful verse saying that after making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. After making purification for sins. ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾದನು. ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದನು. Yes, after making the purification of sins. Praise be to the Lord Jesus Christ. He would not sit at the right hand of God until he did the purification of sins. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆತನು ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಲಿಲ್ಲ. He did not go and sit at the right hand of God. He was not raised until he made purification for our sins on his own body and purged the sins completely. ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವನೇ ಅರ್ಪಿತನಾದ ನಂತರವೇ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾದನು. Hence a risen Christ at God's right hand is the glorious proof that our sins are all truly gone. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ, ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಇದಾಗಿದೆ. Now, if even one of the sin remained unatoned for, can you repeat that, brother? He would not be in the place where he is now, that is in heaven, if even one of the sin is not atoned for. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೂ ಅದು ವಿಮೋಚನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. God raised him from the dead, the same man on whom himself he had laid down the full weight of our sins. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರವನ್ನು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು. ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. What an assurance that in raising Jesus Christ from the dead, it is for sure that God is completely satisfied in the question of our sins, my sins. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನು ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭರವಸೆಯು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Yes, to see the sin bearer crowned with glory is an assurance that our sins are completely removed from God's side. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಕರ್ತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾದನು ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ, ದೇವರು ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭರವಸೆಯು ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶದ ಭರವಸೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. He was sinless and he lived a sinless life and he completely atoned for our sins, and therefore we read that he has passed through the heavens to the very highest pinnacle of glory. ಆತನು ಪಾಪ ರಹಿತನಾದನು ಮತ್ತು ನಾವು ಓದುವ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಉನ್ನತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾದನು. Crowned Christ is given the name above every name, the Lord Jesus Christ, at whose name every knee should bow and every tongue confess that he is Lord, for the glory of the Father. ಈ ಆಸನಾರೂಢನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ನಾಮವು ಆತನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ಒಡೆಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು. The risen Christ, who is glorified, who is crowned, who is the Lord, is the assurance that my sins are completely taken care of, and now I am at rest. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಉನ್ನತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು, ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯು ಒಂದು ಪುರಾವೆಯೂ ಆಗಿದೆ. It is all settled divinely and eternally. ದೈವಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ತೀರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Therefore, let us give thanks that the Lord, the God who is gracious, who is merciful, abundant in steadfast love, has done it for wretched sinners like us. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಾವು ದುಷ್ಟರಾದ ಘೋರ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಈ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವ ದೇವರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. What did we do to receive this? ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೇನು? Nothing. We only deserved hellfire. ನಾವು ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದೆವು. But God, who is rich in mercy and grace, has shown that love in Jesus Christ. ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ಐಶ್ವರ್ಯನಾಗಿರುವ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. We only had to receive this by faith. ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Please turn with me to Romans chapter 3 verses 23 onwards. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ. Romans chapter 3 verses 23 onwards. We know these familiar verses. Let us read it and give thanks to the Lord. ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವವರಾಗಿರೋಣ. Verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. There is no distinction. For all have sinned and fallen short of the glory of God. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಹೊಂದುವುದು ದೇವರ ಉಚಿತಾರ್ಥವಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದಾದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗುವುದು. That is whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. ಈತನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರಿಗಾಗಿ ಕೃಪಾಧಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಈತನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟನು. It is the grace of God, it is the gift of God that we received in the Lord Jesus Christ by faith, through faith. ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Please read verse 26. It says, it was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. ದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಾಗಿ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿ ತಾನು ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. And here once God showed Himself as just by punishing the sins, and yet He is showing that He is the justifier of the one who has faith in Jesus also. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಾಗಿ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿ ತಾನು ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Verse 27, we read that then what becomes of our boasting? It is excluded. But what kind of a law? By a law of works? No, but by the law of faith. 27ನೇ ವಚನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೆಲ್ಲಿ? ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ? ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೋ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ. For we hold that one is justified by faith apart from the works of the law. 28ನೇ ವಚನ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯರು
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ. I mentioned earlier, God planned it, God did it, and God is telling us it is not of our works, it is done in the Lord Jesus Christ. We are justified only by faith. ಇದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ. ದೇವರು ಆತನು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ದೇವರು ತಾನೇ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. As we read earlier in chapter 4 of Romans verse 5, we read that verse 4 and 5, we read that now to the one who works, his wages are counted as a gift, but as his due, not as gift, but as his due. And to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. ರೋಮಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಬರುವ ಕೂಲಿಯು ದಯದಿಂದ ದೊರಕುವಂತದೆಂದು ಎಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆ ಎಂದು ಎಣಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವನು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿರದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೋ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. Yes, God has justified ungodly people like us because we have put our trust in him, that is the Lord Jesus Christ. ಪಾಪಾತ್ಮರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಾರಣ ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. Read verse 6, 7 and 8 as well, and we will close here. 6, 7, 8, 9ನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. The blessing that has come only through faith in the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. And just as David also speaks of the blessing of the one whom God counts righteousness apart from works, says in verse 7 and 8, blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. 6, 7, 8ನೇ ವಚನಗಳು. ದೇವರು ಯಾವನನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎಣಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನೆಂದು ದಾವೀದನು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆಯೋ, ಯಾರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. ಕರ್ತನು ಯಾವನ ಪಾಪವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಧನ್ಯನು. Here we have received this blessing. Our sins are forgiven. It is no more. God is seeing in Christ Jesus. We are the righteousness of God in Christ Jesus. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ. ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. What a blessed blessing that we have in Jesus Christ by receiving it through faith, that our sins are completely removed from the face of God. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳು ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. ಯಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆಯೋ, ಯಾರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. ಕರ್ತನು ಯಾವನ ಪಾಪವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಧನ್ಯನೇ. What a blessedness that we have in Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. He has made us right with God. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. We have peace with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು. And we also have the peace of God. ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಉಂಟು. I don't think I have time to talk about what happened when we received this message. As we were seeing in the Bible study, we see that when we heard and we received this message, we received the promised Holy Spirit who is indwelling in us, who has sealed us for that day of redemption.
ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಿಮೋಚನಾ ದಿನದ ತನಕ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. He did not deserve any of these things. ಆತನು ಈ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆತನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. As we read in the Exodus verses, that God is gracious and merciful and abounding in steadfast love. He has revealed that in the Lord Jesus Christ in forgiving our sins. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಆತನು ಕನಿಕರನು ಕೃಪೆಯು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Not only that, we have the living Lord at the right hand of the Father making intercession for us. We read that in Hebrews chapter 7 verse 25, that he always lives to make intercessions for them. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಕರ್ತನು ಸಹ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What a glorious person and the work of the Lord Jesus Christ. ಎಂತ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is an all sufficient Christ. ಆತನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆತನು ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು ಅಥವಾ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He need nothing more than the Lord Jesus Christ. ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. We don't need nothing more than the person of the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. In Romans 8 we read that God gave his son, what more can he not give us? ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸದೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಮಗೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. Yes, he did not spare his own beloved son. He gave it for us. He gave him for us. ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. This should bring peace and joy, and all the anxiousness should be removed, because the Lord is all sufficient. He will complete this work until that day. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ನಮಗೆ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Whatever we are going through in this difficult times, ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ the Lord is with us. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. The Lord is all sufficient. ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. May his name be glorified. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. And one more thing, if anyone here has not put their trust in the Lord Jesus Christ, in this person who took your sin, my sin, on himself and bore it on the cross of Calvary, if you do not see this love of God, please see this and receive him by faith. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ. May the name of the Lord be praised. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. I thank the Lord and the assembly for this wonderful opportunity to share about the person of the Lord Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ಮತ್ತು ಸಭಾ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.